یوم آزادی کے پیش نظر آج ایس کے اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل کی گئی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے پولیس و سول انتظامیہ کے سینئر افسروں کی موجودگی میں پرچم کشائی کی۔ پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر حفاظتی دستوں کے جوانوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے پریڈ کی سلامی لی، بعد میں کلچرل اکیڈمی اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے فنکاروں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ کووڈ پروٹوکول کے مطابق جشن تقاریب منائی جائے گی۔ آزادی کے پروگرام کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ آج یہاں جو ہے سبھی محکمے، سبھی افسران، امپلائیز اور سبھی ہمارے یوم آزادی کے فنکشن میں شرکت کرنے والے سبھی اسٹیک ہولڈرز یہاں اویلیبل ہے۔ آج کی ریہرسل کا مقصد یہی ہے کہ فل ڈے ریہرسل کرے اور اس میں کہیں سدھار کی گنجائش ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو سدھار کرے۔ آپ سب لوگ یہاں آئے، اس کے لیے جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سبھی کو یوم آزادی کے ریہرسل ڈے کی شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ اس سال کیونکہ کرونا ہے، کرونا کے چلتے ایس او پی جو ہے، جو ماسک ریلیٹڈ ہے، وہ سبھی نے کمپلائی کرنی ہے۔ ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوان جنہوں نے مارچ پاسٹ کیا، انہوں نے بھی ماسک کے ساتھ مارچ پاسٹ کیا ہے۔ ساتھ میں اس کرونا میں جو کرونا واریئرز ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک الگ پیویلین کیا ہے جس میں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو سراہا جائے گا۔ وادی کشمیر میں یوم آزادی کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کو الرٹ پر رکھا گیا۔ جشن آزادی کے اہم تقریب کے مقام ایس کے اسٹیڈیم میں سیکیورٹی کا وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس کے اسٹیڈیم کے قریب انٹری و ایگزٹ پوائنٹ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے کہا کہ حالانکہ ایسے انپٹس ہیں کہ ملیٹنٹ یوم آزادی کی تقریب کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تاہم سیکیورٹی فورسز مکمل طور پر چوکس ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر میں اور کیپٹل میں سری نگر میں پوری تیاری کی گئی ہے۔ ہم لوگ کوئی کمی نہیں رکھے ہیں، چاہے وہ ایریل سروے ہو، ڈرون کے ہو، چاہے نیچے ہو، پورے ہم لوگ تیاری میں ہیں۔ ہر ایک بار انپٹ رہتا ہے لیکن ہم لوگ پورے مستعد ہیں اور پورے سفلتا پورک پروگرام کروائیں گے۔ انپٹ ہے، ہم لوگ کارروائی کر رہے ہیں لیکن شیئر کرنا پبلک ڈومین میں ٹھیک نہیں رہے گا۔ یوم آزادی کے سلسلے میں وادی کشمیر میں تمام تر انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تو سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو سنوار کا علاقہ ہے جہاں پہ مین جو تقریب ہونے والی ہے، یہاں ایس کے اسٹیڈیم میں یہاں 3 ٹائر سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کو ڈرافٹ گیٹس کے ذریعے وہاں پہ سیل کر دیا گیا ہے اور پہچان پتر کے بعد ہی جو لوگوں کو ہے اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسری اور اگر ہم بات کریں تو پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہاں شیر کشمیر اسٹیڈیم جو ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے، اور پورے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جو ہماری پولیس ادھیکاریوں سے بات ہوئی ان کا صاف کہنا تھا کہ جو انپٹس ہیں ملیٹنٹ حملے کے، تاہم وہ ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ پوری طرح سے مکمل کر دیے گئے ہیں۔ فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ جموں میں بھی یوم آزادی کے پیش نظر فل ڈریس ریہرسل کی گئی۔ پولیس، سی اے پی ایف اور دیگر مسلح فورسز کے دستے پریڈ کا حصہ تھے۔ ڈویژنل کمشنر جموں سنجیو ورما نے پریڈ کی سلامی لی۔ اس سال کورونا وبا کی وجہ سے اسکولی طلبہ پریڈ کا حصہ نہیں رہیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر جموں نے کہا کہ جموں خطے میں جشن آزادی تقاریب کی کامیاب انعقاد کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مارچ پاس آپ نے دیکھا ہے نہ کیول سرکشا کی درشٹی سے بلکہ جو ہمارا کووڈ پینڈیمک ہے اس کی درشٹی سے بھی سب انتظام کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ماسک پہنا ہے، جو لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بڑے ہرش و الاس کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا
मास्क पहन के कर रहे हैं और पूरी एनर्जी उनमें दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि तैयारियाँ वैसी हैं जैसे हम हर साल करते हैं। लॉकडाउन के दौरान गांधरबल में यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। गडोरा स्टेडियम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर एडीसी गांधरबल ने यहां यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। मार्च पास्ट में जेकेएपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और होमगार्ड ने हिस्सा लिया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में भी यौम आज़ादी के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान एडीसी बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब के दौरान उन्होंने ज़िले में जारी तरक्याती कामों का खाका भी पेश किया। तकरीब के दौरान रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में रिहर्सल का एहतमाम हुआ, जिसमें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों से मुंसलिक एहलकारों ने परेड किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर एडिशनल डीसी अनंतनाग शेख गुलाम हसन ने सलामी ली और कौमी परचम लहराया। उधर डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने कहा कि यौम आज़ादी के पुरअमन व अहसन तरीके के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल कर दिया गया, जबकि कोरोना के मद्देनज़र भी गैर मामूली इक़दाम उठाए गए। इतलात के मुताबिक इस बार यौम आज़ादी तकरीबात में बच्चों की शिरकत नहीं होगी। ड्रेस रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल, जिसमें सारे हमारे कंटिजेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो परेड के लिए आए थे। हमारे एडीसी साहब ने सलामी ले ली है। तो उसके बाद हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ पर बीडीसी चेयरमैन साहिबान ने सलामी लेनी है, वहाँ पर भी आज जो है एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल नहीं कहूँगा, लेकिन फाइनल जो इंतजाम होने थे उनके इंस्पेक्शन होगी। एवरीथिंग इज़ रेडी इन प्लेस विद फुल कोऑर्डिनेशन विद लाइन डिपार्टमेंट्स और जो हमारी पुलिस की एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके हवाले से सारे इंतजाम ऑन ग्राउंड है एंड वी आर रेडी सो दैट ये नेशनल फेस्टिवल हमारा अच्छे से गुजरे। उधर कोलगाम में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडीसी कोलगाम रियाज अहमद सूफी ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्तों ने शिरकत की। फुल ड्रेस रिहर्सल की ये तकरीब जिला पुलिस लाइन्स कोलगाम में मुनक्किद हुई। सुनील सिंह साहब। यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से आज पुलवामा में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में एडिशनल डीसी पुलवामा अल्ताफ़ अहमद खान ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। इस बार कोविड-19 के मद्देनज़र SOPs का खास ख्याल रखा गया। यौम आज़ादी की तकरीब में कोरोना के सबब स्कूली बच्चों की शमूलियत नहीं होगी। तकरीब को हसन तरीके से अंजाम देने के लिए ज़िले में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन शोपियां में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। एडीसी शोपियां डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मुसल्लह अफवाज के मुख्तलिफ दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम हुआ। इस मौके पर ACR मोहम्मद रफ़ीक लोन ने परेड की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। पुलिस, CRPF, BSF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस समेत दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों ने परेड की और मार्च पास्ट पर सलामी दी। इस मौके पर कई रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से अमल किया गया।
15 अगस्त की तैयारियों को लेकर आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ITBP, फायर सर्विस समेत दीगर फोर्सेज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। तकरीब में SSP कुपवाड़ा शेर राम अंबारकार, ASP अफरोज़ अहमद के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।